ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی: محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ کہ وہ مجھ سے مار کھاتا، اور بحری قوانین کے مطابق اگر کوئی جونیئر اپنے سینئر پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے سنگین جرم میں شمار کیا جاتا ہے، اور اگر یہ جرم کسی ملح سے سرزد ہو تو اسے بغاوت سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے منیلا سے خلیج کے عملے میں شمولیت اختیار کی تھی۔ خلیج مال بردار بحری جہاز تھا۔ یہ خلیج فارس سے لے کر فلپائن اور جاپان کے درمیانی راستوں پر سفر کرتا تھا۔ اسے دنیا کا معروف ترین بحری روٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پروگرام کے مطابق جان گری کو بمبئی سے رخصت ہو جانا تھا۔ کمپنی نے اس کے لیے بمبئی سے نیو یارک تک کے فضائی سفر کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے جان گری کے بارے میں جتنا سنا تھا اس سے اسے بڑھ کر خبیث فطرت پایا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ وہ اکثر ایسی جگہوں پر بھی تمباکو نوشی کرنے لگتا تھا جہاں ایک چنگاری بھی پورے جہاز کی تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ اس موقع پر انجن روم میں موجود ہر فرد کی جان پر بند آتی تھی۔ عملے کی فکر مندی عروج پر پہنچ جاتی تھی۔ ان بیچاروں کو اپنے کام پر بھی نظر رکھنا ہوتی تھی، وہ کہاں تک جان گری کی نگرانی کرتے۔ میرے آنے سے ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میری قبل از وقت تقرری کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں جان گری پر نظر رکھوں اور اسے کوئی خطرناک حرکت نہ کرنے دوں۔ وہ جب بھی انجن روم میں شراب نوشی کرتا تھا یا سگار سلگاتا تو ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا کرتا تھا، جیسے کہہ رہا ہو اگر مجھے روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ میں کئی روز تک اس کی یہ مسکراہٹ برداشت کرتا رہا۔ یہ منیلا سے روانگی کے دوسرے دن کی بات تھی۔ جان گری نے حسب معمول انجن روم میں آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ سگار سلگایا اور جلتی تیلی بجھائے بغیر بے پرواہی سے فرش پر پھینک دی۔ خوش قسمتی سے تیلی فرش پر گرنے سے پہلے ہی بجھ گئی تھی۔ یہ بھی بتا دوں کہ بحری جہاز کے انجن عام طور سے ڈیزل یا فرنس آئل سے چلتے ہیں، اور دونوں کے استعمال سے انجن روم گندا ہوتا رہتا ہے۔ خاص طور سے فرش اور دیواروں پر تیل جم جاتا ہے، اور کسی بھی حادثے کی صورت میں یہ بے حد تیزی سے آگ پکڑتا ہے۔ اگر جلتی تیلی فرش پر گر جاتی تو اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ فرش آگ پکڑ لیتا۔ مارتیش کا میرا خون سر میں جمع ہونے لگا۔ میں نے ایک جھٹکے سے سگار جان گری کے منہ سے کھینچ لیا اور سرد لہجے میں کہا، مسٹر گرے، انجن روم میں آگ جلانا منع ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ ڈیم اٹ، اس نے برہمی سے کہا، تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ میرے منہ سے سگار چھینو؟ اگر تمہیں یہ بات بری لگی ہے تو تم کپتان سے شکایت کر سکتے ہو، میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن آئندہ میں انجن روم میں کسی کو آگ جلانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم کون ہوتے ہو؟ اس نے کتے کی طرح گھرا کر کہا۔ میں نے تمسکرانہ لہجے میں کہا، ابھی تو میں ڈپٹی چیف انجینئر ہوں اور چند دن بعد چیف انجینئر بن جاؤں گا۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کے لیے بنائے گئے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے کوئی انجن مین بھی تمہیں مجبور کر سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر عملے کی طرف مڑ کر تھاڑا، کیا دیکھ رہے ہو کتیا کے بچوں، اپنا کام کرو۔ اس نے کارکنوں کو چند اور غلیظ گالیوں سے نوازا، لیکن وہ بدمزہ نہیں ہوئے تھے۔ میں نے جان گری کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ ان کے لیے باعث تسکین تھا۔ اس واقعے کے بعد جان گری کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کھولنے لگی تھی۔ وہ جب میری طرف دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ نفرت کے ان کوندوں سے جلا کر مجھے راہ کر دیکھا۔ نفرت میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، بچپن سے میں نفرتیں دیکھتا آ رہا تھا۔ بہت کم عمری میں اس لفظ کو اس کے پورے مفہوم سمیت جان گیا تھا۔ جب میں نے پہلی بار بحیثیت ڈپٹی چیف انجینئر انجن روم میں قدم رکھا تو پورا عملہ پریشان ہو گیا تھا۔ کبھی ایک خبیث گورے سے جان چھوٹی نہیں تھی کہ دوسرا آ گیا۔ کسی نے فورمین گپتا جی سے کہا، جا بھائی سلامی دے ڈپٹی انجینئر صاحب کو، یہ معلوم کر کے یہ کیا پیے گا یہاں، چرس یا ہیروین۔ ویلکم ٹو انجن روم سر، گپتا نے شرافت سے انگریزی میں کہا۔ بدمعاشی اس نے اردو میں کی تھی۔ ہندوستان سے دفاع ہونے والے گدھے تو پھر آ گیا ہے، اس نے کہا اور دوبارہ انگریزی میں بولا، مجھے گپتا سین جی کہتے ہیں۔ تھینک یو، میں نے مسکرا کر کہا، باقی کا تعارف بھی کرا دوں؟ کیوں نہیں سر،
اس نے کہا اور ایک چھوٹے قد کے نوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ احمد علی ہے، فرام ملائیشیا۔ وہ بولا، پھر اردو میں کہا، یہ گورے سفروں سے بہت چڑھتا ہے۔ یہ عبد المنان ہے، بنگلہ دیش کا۔ اس نے کہا اور بظاہر عبد المنان سے بولا، اس اولاد خنزیر نے مجھے نوکر سمجھ رکھا ہے۔ یہ شیخ منصور ہے، فرام یمن، پکا بنیاد پرست ہے، کسی دن تجھے سمندر میں دھکا دے دے گا۔ کلانتا داس، فرام سری لنکا، اور یہ دیوانگ جو ہے، چینی نسل کا مگر تھائی لینڈ میں رہتا ہے۔ اس کا بس چلے تو تمام گوروں کو ایک جگہ جمع کر کے ان پر سب سے بڑا ہائیڈروجن بم گرا دے، قسم جہاں پاک۔ وہ سب یوں مسکرا رہے تھے جیسے مجھے خوش آمدید کہہ رہی ہوں، لیکن ان کے دانت گپتا کے ارشادات پر نکلے پڑ رہے تھے۔ میں نے باری باری سب سے ہاتھ ملا اور آخر میں گپتا سے ہاتھ ملاتے ہوئے پہلے انگریزی میں اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اردو میں کہا، تمہاری فارسی بھی اچھی ہے اردو کے علاوہ۔ غالباً انجن روم کا فرش پھاڑ کر کوئی شارک سمندر سے نکل آتی تب بھی وہ اتنے حیران نہ ہوتے۔ وہ سب بدحواس ہو گئے تھے، لیکن گپتا سین جی کی حالت تو بری تھی۔ ساری بکواس اس نے کی تھی۔ آپ ہندی جانتے ہیں؟ اس نے ہکلا کر کہا۔ اردو میں نے تو سیکھی، اور میں گورا بھی نہیں ہوں، میرا نام یوسف ہے۔ تب تو آپ پٹھان ہوں گے، گپتا نے خوش ہو کر کہا، اپنے دلیپ کمار کی طرح۔ اس کا نام بھی یوسف خان ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ ایک افسر کے ساتھ کس درجے کی گستاخی کا مرتکب ہو چکا ہے، تو اس نے ہاتھ چھوڑ دی۔ صاحب مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اپنے علاقے کے رہنے والے ہو۔ میں نے ذرا تفریح لینے کے لیے گہری سنجیدگی سے کہا، معافی تو ممکن نہیں ہے، اس طرح ہر خطا کار معافی مانگ کر بچتا رہا تو جہاز چل چکا۔ گپتا کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے بمشکل کہا، صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے تو وہ بھی نہیں ہیں۔ میں نے اسی لہجے میں کہا، صاحب اگر آپ نے رپورٹ کر دی تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ پہلے ہی وہ اسے کہتے کہتے خیال آیا کہ وہ ایک افسر کے سامنے دوسرے افسر کو گالی دے رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جان گریز صاحب نے اوپر میری بہت ساری شکایتیں لگائی ہوئی ہیں، صاحب میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اس بار میں اپنی ہنسی ضبط نہیں کر سکا۔ میں نے کہہ لگایا، چلو حساب برابر ہوا، میں نے تمہیں بیوقوف بنایا اور تم نے مجھے سنا ڈالی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا صاحب۔ گپتا خوش ہو گیا تھا۔ معاف تو خیر نہیں کیا، میں ایک کرسی پر ٹک گیا، لیکن کچھ پینے کو مل جائے تو اس پر غور بھی کیا جا سکتا ہے۔ گپتا کا منہ اتر گیا، صاحب ہم تو غریب لوگ ہیں، پینے پلانے کو کہاں سے لائیں؟ یہ سہولت تو آپ جیسے افسر لوگوں کو ملتی ہے۔ احمق، میں اس پینے والی شے کا ذکر نہیں کر رہا، تم لوگوں نے چائے کافی کا کوئی بندوبست تو کر رکھا ہوگا۔ کیوں نہیں صاحب، یہ اپنا منصور شیخ ایسی چائے بناتا ہے کہ بس جا منصور صاحب کے لیے چائے بنا کر لا۔ اپنی بلا شیخ کے سر ڈالے جانے پر اس نے خونخوار نظروں سے گپتا کی طرف دیکھا، لیکن میرے سامنے کچھ کہنے کی جرت نہیں کی تھی، لہٰذا اس نے جا کر چائے بنانا زیادہ مناسب سمجھا۔ چائے کے دوران میں نے ان لوگوں سے انٹرویو لیے، ذاتی بھی اور کام کے حوالے سے بھی۔ وہ سب نچلے طبقے کے سادہ دل لوگ تھے جو ہر ملک میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ جلدی میرا رویہ بھانپ کر مجھ سے بے تکلف ہو گئے تھے۔ حالانکہ میں جہاز میں سیکنڈ آفیسر تھا، بالحاظ عہدہ صرف کپتان اور فرسٹ آفیسر معاذ مجھ سے برتر تھے۔ فی الوقت تو جان گرے میرا باز تھا، لیکن یہ چند دن کی بات تھی۔ اس کے بعد دوران سفر کپتان اور فرسٹ آفیسر اگر رضائے الہی سے انتقال کر جاتے تو کپتانی کا اعزاز میرے حصے میں آتا۔ بحری جہازوں کے عملے میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ جہاز کے افسران اور خاص طور سے انجینئر نچلے عملے سے سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور اسے اپنی افسری کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اپنے طور پر وہ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور یہ رویہ ان کی تعلیم کا ایک حصہ بھی ہوتا ہے۔ جب سے جہاز رانی شروع ہوئی کہ یہ اصول چلا رہا ہے کہ بحری جہازوں کے نچلے طبقے کو دبا کر رکھو ورنہ وہ تم پر حاوی ہو جائے گا۔ دراصل جہازوں پر کام کرنے والے اکثر ملح کچھ بدمعاش قسم کے ہوتے ہیں۔ خود جہاز راں کمپنیاں بدمعاشوں کو ملح رکھنا پسند کرتی ہیں تاکہ کسی ہنگامی موقع اور خاص طور سے بحری قزاقی کی وارداتوں میں کام آئے۔ شریف قسم کے لوگ عام طور سے خود ہی بحری جہازوں پر کام کرنے سے گھبراتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ کپتان اور جہاز کے دوسرے افسران عملے سے میری بےتکلفی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بات صرف اتنی تھی کہ میرے دماغ میں حاکم طبقے کی وہ خوب بو نہیں تھی جو فرعون بننے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ اگرچہ دنیا جسے میرا باپ سمجھتی تھی وہ خود حاکم نظر آنے والا اور خود کو حاکم سمجھنے والا شخص تھا۔ وہ براہ راست بحری جہاز پر سیکنڈ آفیسر بنا تھا اور اس کے بعد جب تک زندہ رہا اپنے بحری جہاز پر کپتان رہا تھا۔ جمشید پیلس میں اس کا رویہ حاکمانہ ہوتا تھا اور بیوی بچے سب اس سے دبا کرتے تھے سوائے ایک ہستی کے، یعنی کاجل۔ اس کے سامنے وہ خود موم ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے اور میرے درمیان شاید یہی بات مشترک تھی۔ اس روز بحری جہاز پر جان گری کا آخری دن تھا۔ ہمیں بمبئی میں لنگر انداز ہوئے تیسرا دن تھا اور کل صبح خلیج اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا۔
जब जॉन ग्रे ने मुझे इंजन रूम का चार्ज दिया तो इस वक्त भी वो नशे में धुत था और उसके हाथ में सुलगता सिगार था, क्योंकि वो सिगार बाहर से लेकर आया था और महज 1 मिनट की बात थी, इसलिए मैंने तवज्जो नहीं थी। उसने बेपरवाही से चार्जशीट पर साइन किए। उसके बाद वो हरकत की कि एक लम्हे को हम सबके दिल रुक गए थे। उसने बज़ाहिर गलती से लेकिन दर हकीकत जानबूझकर अपना सिगार इंजन रूम में फर्श के उस हिस्से में गिरा दिया जो फर्नेस ऑयल से चिकना हो रहा था। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया था और मैंने तकरीबन जस्ट लगाते हुए फर्श से सिगार उठा लिया। अगर मुझे एक लम्हे की ताखीर हो जाती तो फर्श आग पकड़ लेता। खुशकिस्मती से सिगार में हरारत कम होती है और इसे अगर चंद सेकंड हवा न मिले तो ये बुझ जाता है। जब मैं खड़ा हुआ तो इंजन रूम के अमले का खौफ गुस्से में ढल चुका था। अब जॉन ग्रे इनका अफसर नहीं रहा था जिसका वो एहतराम करते। अहमद अली सबसे आगे था, इसके हाथ में लोहे का पाइप था। इसने पाइप बुलंद किया था कि मैंने उसका हाथ थाम लिया। छोड़ दो हमको साहब, उसने जोर आजमाई करते हुए कहा। आज मैं इस कुतिया के बच्चे का सर खोल दूंगा। पागल हो क्या जो इसके गंदे खून से हाथ रंगना चाह रहे हो, मैंने चिल्ला कर कहा। अहमद अली जुनून की कैफियत में था। मैं जॉन ग्रे पर धाड़ा। दफा क्यों नहीं हो जाते यहाँ से? क्या कुत्ते की मौत मरना चाहती हो? उसने इत्मीनान से टोपी अपने सर पर जमाई और उंगलियों को हिलाता इंजन रूम से निकल गया। इसके साथ ही अहमद अली का जोश भी मध्यम पड़ गया था। वो 24 बरस का मलाइशियन नौजवान था। वो अपने घर का वाहिद कफील था। उसे जॉन ग्रे की मौजूदगी में हर वक्त ये फिक्र लगी रहती थी कि अगर वो किसी हादसे में मारा गया तो उसके घर वालों का क्या बनेगा। रवानगी से पहले जहाज की जरूरी देखभाल की जा रही थी ताकि रास्ते में कोई मसला दरपेश न हो। सुबह 6 बजे कप्तान ने जहाज के इंजन चलाने का हुक्म दिया और इसके 2 घंटे बाद हम बंबई की बंदरगाह से रवाना हो रहे थे। हमारी अगली मंजिल यमन की बंदरगाह अदन थी। जॉन ग्रे के जाने के बाद इंजन रूम का अमला हशाश बशाश हो गया था, जैसे इनके दरमियान से कोई जहरीला सांप चला गया हो, जिसके बारे में यकीन से कहना मुश्किल था कि वो कब किस को काट लेगा। कप्तान ने हुक्म दिया था कि बैरी जहाज की रफ्तार 10 नाट फी घंटा रखी जाए, जो मामूल की रफ्तार से 2 नाट कम थी। शायद इस वजह से मौसमी सियारे ने बहराए अरब की जो रिपोर्ट दी थी, इसके मुताबिक बंबई से 150 मील दूर खुले समंदर में दरमियाने दर्जे का तूफान आया हुआ था, जो बतदरीज मशरिक की तरफ से सिरक रहा था। बैरी जहाज का रूट इस तूफान से गुजरता था। रफ्तार कम होने की वजह से जब तक खलीज समंदर के उस हिस्से में पहुंचता, तूफान का शिद्दत वाला हिस्सा मशरिक की तरफ जा चुका होता और हमें तूफान के कम शिद्दत वाले हिस्से से वास्ता पड़ता। शाम 4 बजे तक हम बंबई से 100 नाटिकल मील के फासले पर आ गए थे। मैं गुज़िश्ता 16 घंटे से मुसलसल ड्यूटी पर था और थकन से मेरा बुरा हाल था। 4 बजे मैंने चार्ज अपने नायब साम को दिया और सोने के लिए अपने कैबिन की तरफ जा रहा था कि रास्ते में माज मिल गया। वो खासे खुशगवार मूड में था। यूसुफ, सोने जा रहे हो इतनी सुहानी शाम को? अभी कुछ देर बाद समंदर ज़ेरो ज़बर हो जाएगा और आसमान पर स्याह बादल छा जाएंगे, तब शाम इतनी सुहानी नहीं रहेगी, मैंने कहा। दूसरी बात यह है कि मुझे सख्त नींद आ रही है। माज हंसने लगा। मेरी बात नोट कर लो, रात 8 बजे के बाद जहाज पर कोई मुर्दा भी हुआ तो जाग जाएगा। एक कप कॉफी के बारे में क्या ख्याल है? मुझे ख्याल है कि कॉफी का सिर्फ बहाना था, वरना उसका मतलब कुछ और था। उससे मेरे इस किस्म के ताल्लुकात नहीं थे कि वो मुझे कॉफी की दावत देता, लेकिन मैंने दावत कबूल कर ली ताकि उसके कल में छुपी बात जान सकूं। खलीज के अगले हिस्से में निचले अर्शे पर जहाज का मेस और बावर्ची खाना था। इसकी खिड़कियों में जड़े शफाफ प्लास्टिक से दूर तक फैले समंदर और आसमान का नजारा किया जा सकता था। अभी तक तूफान के आसार नजर नहीं आते थे, इसलिए जहाज बेहद मामूली से हलकोरी ले रहा था। तूफान आने की सूरत में हमें खलीज का रुख जनूब मगरिब की तरफ करना पड़ेगा। माज ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। इसका ताल्लुक नेविगेशन से था और इसे अच्छी तरह मालूम था कि किन हालात में जहाज को कैसे चलाना चाहिए, यानी हम अपनी असल मंजिल से हट जाएंगे, मैंने कहा। उसे शाने हिलाए। मजबूरी है, ताखीर से पहुंचना बेहतर है कभी ना पहुंचने के मुकाबले में। बावर्ची ने मुस्तैदी से मुड़कर कॉफी हमारे सामने सजाई। 1 कप में करीम और साथ में चीनी के डले भी थे। माज ने अरबों की रवायत के मुताबिक बगैर करीम और चीनी के कॉफी ले ली थी। अलबत्ता इस कड़वे मशरूब को बगैर चीनी के हल्क से उतारना मेरे लिए मुहाल था। ऐसा मैंने अपने कप में कई अदद चीनी के डले डाल लिए और उसके बाद कप को ऊपर तक करीम से भर लिया। जॉन ग्रे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने अचानक पूछा। जाहिर है अच्छा नहीं है। अगर मैं आज उसे ना बचाता तो इस वक्त वो सील पैक ताबूत में अमेरिका जा रहा होता। माज चौंका। क्या हुआ था? उसे इंजन रूम में पेश आने वाले इस वाक़े का इल्म नहीं था, क्योंकि मैंने कप्तान को इसकी रिपोर्ट नहीं की थी। मैंने तफसील से उसे इंजन रूम के वाक़े और जॉन ग्रे की शरारत के बारे में बताया। उसने सर हिलाकर कहा, यह जॉन ग्रे बहुत बड़ा कमीना और हरामी है।
जाते उसने मुझसे एक ऐसी बात कही कि मैं परेशान हो गया हूं। क्या कहा था उसने? मैंने बगौर उसे देखा। अजीब बात कही थी उसने। माज ने सर झटका। उसने कहा था कि चौथे से होशियार रहना वरना गर्क हो जाओगे। कौन चौथा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन शुबा है कि वो जाते जाते कोई हरामी पन कर गया है। तुमने इंजन रूम का मुआयना किया था? ये बात मेरे और इंजन रूम के अमले के जहन में भी थी। जानगिरी का कोई भरोसा नहीं था। वो शख्स बिला वजह हादसात के लिए बदनाम नहीं हुआ था। हमने रवानगी से पहले इंजन का भरपूर मुआयना किया था, लेकिन कोई गड़बड़ सामने नहीं आई थी। इंजन और उसकी मशीनरी बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही थी। मैंने माज को बताया तो वो बोला, तुम उसे नहीं जानते। फरेबकारी के मामले में इसके पास शैतान का दिमाग है, और फिर इंजनों के बारे में वो अकेला इतना जानता है कि उस बैरी जहाज पर मौजूद तमाम लोग मिलकर भी नहीं जानते होंगे। यही वजह है कि मैं उसकी बात से परेशान हूँ। उसने तुमसे कब यह बात कही थी? बम्बई में जहाज से उतरने से कुछ पहले, माज ने बताया। मैं माज हुसैन की बात को सिर्फ वहम करार नहीं दे सकता था। समंदर में खतरात का मुकाबला करने वाले बहुत तेज छठी हिस्स रखते हैं, जो इन्हें बहुत से आने वाले हादसात से पेशगी बाखबर कर देती है। माज की बात में वजन था। जानगरे जैसा शख्स अगर खामोशी से रुखसत हो जाता तब भी खतरा था, और अब तो वो जाते जाते एक तशवीशनाक बात कर गया था। चौथे से आखिर उसकी क्या मुराद थी? ये बात तो तय थी कि वो इंजन रूम में कुछ छुपा कर नहीं गया था। इस सूरत में वो चीज अमले की निगाहों से ओझल न रहती। माज भी इस चौथे की पहेली नहीं बूझ सका था, जो इस जहाज को मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर तौर पर जानता था और इसके अमले के एक एक फर्ज से अच्छी तरह वाकिफ था। इसके बावजूद अपने कैबिन में जाने से पहले मैंने इंजन रूम का चक्कर लगाकर अमले को मोहतात रहने और इंजन की मशीनरी पर नजर रखने को कहा, और फिर अपने कैबिन में आ गया। ये जहाज के निचले अरशे पर कप्तान और जहाज के दीगर अफसरान के कैबिनों वाले हिस्से में था। कैबिन 10 बाई 10 का था। इसमें एक अलमारी और एक राइटिंग टेबल थी। एक तरफ मसहरी थी। छत पर एक सीलिंग फैन था और मरकजी एयर कंडीशनिंग का निजाम अंदर ठंडी हवा फेंकने और गर्म और गंदी हवा बाहर निकालने का काम बखूबी कर रहा था। इंजन रूम के पुरतपश माहौल के मुकाबले में यह खुनक कैबिन किसी जन्नत से कम नहीं था। मेरे बिस्तर के ऊपर दीवार में 1 फुट कुतर का पोर्ट होल था। इसमें लगे शीशे से बाहर बिफरती लहरों को साफ देखा जा सकता था। अगर ये पानी से तकरीबन 20 फुट की बुलंदी पर था, लेकिन जब ऊंची लहरें उठ रही हों तो पानी शीशे तक चला आता था, और बाजू का तो पानी की चादर इस पर इतनी देर तक तनी रहती थी कि लगता था जहाज ज़ेरे आब चला गया है। एक आम आदमी के लिए ये एक पुरहोल नज़ारा होता, लेकिन जहाज पर रहने वालों के लिए मामूल की बात थी। मैंने कपड़े उतारे और थकन इतनी हो रही थी कि दूसरे कपड़े पहनने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। लिहाजा ऐसे ही रोशनी बुझा कर सो गया। तारीकी इंसान का पर्दा रख लेती है। मैं बमुश्किल 2 घंटे सो सका होगा कि पहले तो तूफान आ गया और उसके बाद कप्तान का इमरजेंसी बुलावा आ गया। चांद ग्रे का किया तरह सामने आ गया था और खलीज डूबने के खतरे से 2-4 था, मगर खुदा को हम सब की जिंदगी मंजूर थी, इसलिए बच गए थे। वो सब बारी बारी इंजन रूम में दाखिल हुए, शर्मसार और मुझसे नजरें चुराते हुए। इनका ज़मीर इन्हें मुलामत कर रहा था कि वो मुश्किल घड़ी में मेरी मदद करने के बजाय भाग गए थे, लेकिन मैं इन्हें कसूरवार नहीं समझ रहा था। हर शख्स को अपनी जान प्यारी होती है। जिंदा तो मैं भी रहना चाहता था, लेकिन इन पर इनके अलावा भी कितनी जानों का कर्ज था। इनके पैरों में माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों जैसी अनदेखी जंजीरें थी। ये जंजीरें इन्हें खतरे की हद में जाने से रोकती थी। वो अपनी जान गंवा कर इन सब को बेसहारा नहीं कर सकते थे। ये सब शर्मिंदगी के साथ इनके चेहरों पर तहरीर था। मैंने इनका एहसास से शर्मिंदगी कम करने के लिए कहा, यारो इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है, अब तो खतरा जान ग्रे की तरफ दफा हो चुका है। गुप्ता बोला, साहब मजाक मत करो, मौत हमें छू कर गुजरी है, जरा अपनी हालत तो देखे। और जब मैंने अपने लरसते हाथ देखे तो हैरान रह गया। मुझे एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जिंदगी और मौत की कशमकश ने मेरे आसाब पर गहरा असर डाला था। यकदम मुझे शदीद थकन का एहसास होने लगा था, जो शदीद आसाबी कशीदगी के बाद मिलने वाले सुकून का कुदरती नतीजा था। अहमद अली ने मुझे ठंडे पानी का एक गिलास दिया तो मेरे आसाब रफ्ता रफ्ता पुरसकून होते चले गए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ऐसी सूरतें मत बनाओ, बनाना है तो कोई चाय कॉफी का कप बनाओ। बाहर तूफान अपने अरूज पर था। इसकी शिद्दत बढ़ गई थी, लेकिन इंजन रूम वाला हिस्सा एक तो ज़ेरे आब था और दूसरा ये बहरी जहाज के तकरीबन दरमियानी हिस्से में था। लिहाजा यहाँ झटके इतने ज्यादा शदीद नहीं थे। इसकी एक मिसाल घूमती हुई चक्की होती है, जिसका मरकजी हिस्सा किनारों की निस्बत सुस्ती से हरकत करता है। मरकज के तवाजुन की वजह से इंजन रूम में तूफान के असरात न होने के बराबर महसूस हो रहे थे। मैंने इंटरकॉम पर कप्तान ब्रिज से राब्ता कायम किया। कप्तान सलाहुद्दीन को मामले की नौयत समझने में चंद सेकंड लगे थे। वो एक तजर्बेकार शख्स था। मिस्टर यूसुफ, मैं नीचे आ रहा हूँ, उसने कहा।
कप्तान ब्रिज और इंजन रूम में अच्छा खासा फासला था, लेकिन कप्तान सलाहुद्दीन सिर्फ 5 मिनट बाद इंजन रूम में दाखिल हो रहा था। तमाम अमला कप्तान की आमद पर अलर्ट हो गया था। उसने आते ही मुझसे रिपोर्ट ली, फिर बॉयलर और इसके वाल्व्स का मुआयना किया। उसने यकीनन अंदाजा लगा लिया होगा कि तबाही किस हद तक करीब आकर टल गई थी, कम अज कम इंजन रूम की हद तक। उसने मजीद कुछ पूछने के बजाय मुझसे कहा, तमाम वाल्व्स खुलवा कर इनकी सफाई करवाओ, दूसरे बॉयलर्स भी चेक कर लो, तब तक हम समंदर में इस जगह लंगर अंदाज रहेंगे। और हाँ, इसके बाद आकर मुझसे मिलो मेरे कैबिन में। मैंने अमले को हदायत दी और जब वो अपने काम में लग गए तो मैं इंजन रूम से निकला। फुलादी सीढ़ियां चढ़ते और राहदारियां अबूर करते हुए कप्तान के कमरे तक जा पहुंचा। इसका पुरतायुश कैबिन साइज में मेरे कैबिन से दुगना बड़ा था। इसकी आराइश लाजवाब थी। दरमियान में जहाजी साइज मसहरी थी जिस पर दबीज गद्दा था। दीवारों पर लकड़ी के मुनक्किश पैनल थे। एक तरफ 3 फुट की अलमारी थी। दाएं तरफ कोने में महागनी की कीमती राइटिंग टेबल थी जिस पर तहरीर के लिए आला दर्जे का सामान मौजूद था। मसहरी के एन सामने एक दीवार गिर रैक में बड़े साइज का टीवी था जिसके साथ VCR मुंसलिक था। यह सैटेलाइट चैनल से मुंसलिक निजाम था। महज एक बटन दबाकर दुनिया का कोई भी चैनल देखा जा सकता था।